استقبال کرو، اپنے آپ کو اس کے پیچھے گنواؤ، یہ تمہیں گنوائے گا، یہ تمہیں حق دلوائے گا۔ آپ کے بھرپور تالیوں میں چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال۔ سب کو ہم نے آزما لیا، سب نے اپنا رنگ دکھا دیا، سب کو ہم نے آزما لیا، سب نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ جھوٹے نعروں جھوٹے وعدوں سے ہر قدم دھوکا ہے کھا لیا۔ اب کریں گے ہم ایک نیا آغاز، ہر کسی کے دل کی جو ہے آواز، بیٹا ہے اس ملک کا کمال، اب صرف مصطفیٰ کمال، اب صرف مصطفیٰ کمال، اب صرف مصطفیٰ کمال، اب صرف مصطفیٰ کمال۔ کارواں جو لے چلا ہے اب کہیں بھی نہ رکے گا، اب کہیں بھی نہ رکے گا، ٹوٹے گا نہ عزم اب یہ حوصلہ بھی نہ جھکے گا، حوصلہ بھی نہ جھکے گا، سب اندھیروں کو مٹائے گا، اب اجالا بن کے چھائے گا، وہ نئی شمع جلائے گا۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا مظفر صاحب سے کہ وہ احتجاجی مظاہرے کا آغاز باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ مولانا مظفر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، صدق الله العظيم۔ کیمرہ حضرات اگر اوپر سے شاٹ لینا چاہیں تو آ جائیں، کیمرہ حضرات تو اب میں آپ کے بھرپور تالیوں میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا، جو کسی شمار میں نہیں وہ کسی حساب میں نہیں، جو کسی شمار میں نہیں وہ کسی حساب میں نہیں۔ اب اس احتساب کا وقتی احتساب آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال بے شمار بے حساب افراد کی آواز میں بھرپور تالیوں میں گزارش کروں گا۔ سب کو ہم نے آزما لیا، سب نے اپنا رنگ دکھا دیا، سب کو ہم نے آزما لیا، سب نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ جھوٹے نعروں جھوٹے وعدوں سے ہر قدم دھوکا ہے کھا لیا، اب کریں گے ہم ایک نیا آغاز، ہر کسی کے دل کی جو ہے آواز، بیٹا ہے اس ملک کا
माँ अपना है बेमिसाल, अब सिर्फ मुस्तफा का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکمرانوں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، آج کا یہ مجمع دیکھ لو یا کسی سے ویڈیو منگوا لو اور یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں خود گننے آتے ہو یا ہمیں گنوانے کے لیے تمہارے پاس، یہ فیصلہ کرو۔ یہ کراچی نے آج فیصلہ دیا ہے، کراچی نے آج فیصلہ دیا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہماری نسلوں کا سودا کر دیا ہے۔ یہ کراچی اب خاموش نہیں رہے گا، یہ کراچی اب جاگ چکا ہے۔ آپ اس شہر کے بھائیوں کو تم آپس میں لڑوا کر اپنے مذموم مقاصد پورے نہیں کر سکتے۔ اب اس شہر کا پختون، اس شہر کا مہاجر، اس شہر کا سندھی، اس شہر کا بلوچ، اس شہر کا ہزارے وال، اس شہر کا پنجابی، اس شہر کا بنگالی، اس شہر کا کشمیری، اس شہر کا گلگت بلتستان والا، اس شہر کا میمن، اس شہر کا کاٹھیا وادی، اس شہر کے رہنے والے ہر زبان بولنے والا، اس شہر کا شیعہ بھی، اس شہر کا سنی بھی، اس شہر کا دیوبندی بھی، اس شہر کا بریلوی بھی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اب پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے آ گیا ہے، اب پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے آ گیا ہے۔ اب یہ 40 سالوں سے اس شہر کو رنگ نسل زبان مسلک کی بنیاد پر لڑا کر اس شہر کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے اختتام کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ آج کی ریلی یہ ایک ٹریلر ہے، یہ ایک ٹریلر ہے، یہ ایک ابھی فلم کی شروعات ہے۔ اگر اے حکمرانوں تم نے ہمارا پانی چھین لیا ہم خاموش رہے، تم نے ہماری تعلیم چھین لی ہم خاموش رہے، تم نے ہم سے روزگار چھین لیا ہم خاموش رہے، تم نے ہمارے شہر کو کچرے جیسا کچرے والا شہر بنا دیا ہم خاموش رہے، تم نے ہمارے شہر سے انڈسٹریز اجاڑ دی ہم خاموش رہے، تم نے ہم پر مہنگائی کا بم گرایا ہم خاموش رہے، تم نے گرمیوں میں ہم سے لائٹ چھین لی ہم خاموش رہے، تم نے سردیوں میں ہم سے گیس چھین لی ہم خاموش رہے، تم نے ہمیں ایک بھی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دیا ہم خاموش رہے، تم نے ہمیں 13-14 سالوں سے ایک قطرہ پانی نہیں دیا ہم خاموش رہے، لیکن اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ تم اب ہمیں گن نہیں سکتے اگر پورا تو کراچی خاموش نہیں رہے گا، کراچی خاموش نہیں رہے گا۔ ہمیں اگر تم نے گنتے گننے میں غلطی کر دی ہے، اگر تم ہمیں گنو گے صحیح نہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم پھر 3 کروڑ عوام اس کراچی کی ایک ایک بچہ، ایک ایک میری ماں بہن، میری بہن، میری بیٹیاں، ایک ایک میرا نوجوان، ایک ایک بزرگ، پھر ان حکمرانوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے آپ کو گنوائے گا، پھر ہم گنوائیں گے۔ تو یہ جو مجمع آج ہے یہ عمران خان کو آواز لگا رہا ہے۔ عمران خان صاحب آپ نے 2.5 سالوں میں کچھ بھی اچھا نہیں کیا، نہ اس ملک میں نہ اس شہر میں ایک دن کے برابر کا کام آپ نے نہیں کیا، لیکن مصطفیٰ کمال نے ایک دفعہ بھی آپ کو سیلیکٹڈ نہیں کہا، مصطفیٰ کمال نے ایک دفعہ بھی آپ کو نااہل نہیں کہا۔ ہم آپ کو کیسے بھی بنے آپ وزیر اعظم، ہم نے آپ کو وزیر اعظم مانا ہے، ہم نے آپ کو وزیر اعظم مان لیا تھا، آج بھی مانتے ہیں۔ ہم دوسروں کی طرح پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے ہم آپ کو سیلیکٹڈ نہیں کہیں گے، ہم آپ کو نااہل نہیں کہیں گے،
آپ نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا. ایک ناجائز مردم شماری ہوئی بھی تھی, ایک غلط مردم شماری ہوئی بھی تھی, جس پہ آپ کی پارٹی سمیت پاکستان کی ساری پارٹیاں اور پاکستان کے سارے ادارے اور پاکستان کی ساری NGO اور نادرا کا ریکارڈ اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان اور ہر طرح سے ایک شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اس نے کہہ دیا کہ کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 1.5 کروڑ نہیں ہے, کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. یہ ایک ڈسپیوٹڈ, یہ ایک متنازع مردم شماری تھی. 3 سالوں سے اس کو لیگلائز نہیں کیا گیا تھا, اور یہ امید تھی کہ اگر یہ متنازع رہے گی مردم شماری تو ایک وقت آئے گا اس کو لیگلائز صحیح طریقے سے کر دیا جائے گا. غضب خدا کا, آپ سے کوئی کام اس ملک میں ٹھیک نہیں ہوا. اگر آپ کو کچھ نہیں کرنا تھا تو کچھ نہیں کرتے. آپ بنی بنائی, آپ ایک خاموش ایک متنازع چیز کو آپ نے اپنی کیبنٹ کی مہر لگا دی ہے, آپ نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے. پاک سرزمین پارٹی کا آج کی ریلی کراچی کی آواز بن کر یہ آواز لگاتی ہے, اے حکمرانوں, اس کیبنٹ کے ڈیسیجن پہ پہلی فرصت میں یو ٹرن لو. اے حکمرانوں, پہلی فرصت میں یو ٹرن لو اور اس کیبنٹ کے فیصلے کو رد کرو. اس کو متنازع رہنے دو. اس جعلی مردم شماری کو, اس ناجائز مردم شماری کو جائز مت قرار دو. اس جعلی مردم شماری کو جائز مت قرار دو. ہمارا یہ اولین مطالبہ ہے. اس کام کے کرنے میں جھنڈے نیچے کر لو. اس کام کے کرنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. دیکھو, میں تمہیں آج یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کل یا اگلے مہینے اس کراچی کی مردم شماری کو ٹھیک کر لو. میں صرف ابھی یہ مطالبہ کر رہا ہوں. پاک سرزمین پارٹی, ہر کراچی کا ایک انسان صرف یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اس کو متنازع ہی رہنے دو. اگر تم نے اس کو لیگل کور پہنا دیا تو اس کے بعد جتنی بھی مردم شماری ہوگی وہ اسی کو بیس بنا کر اس کو مردم شماری کریں گے. پھر میری کبھی بھی 70 نسلیں جو کراچی میں پیدا ہوں گی ان کو صحیح نہیں گنا جائے گا. کیونکہ اگر کسی عمارت کی پہلی اینٹ بنیاد اگر غلط رکھ دی جائے وہ عمارت پھر کبھی بھی سیدھی کھڑی نہیں ہوتی. وہ عمارت کبھی بھی صحیح کھڑی نہیں ہوتی عمارت. اس لیے اس کی بنیاد کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. میں اس زمین میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پچھلے 7 دہائیوں سے زیادہ, 70 سالوں سے زیادہ ہم نے کشمیر کے قبضے کو نامنظور کہہ رکھا ہے. ہم نے بھارت کے قبضے کو, ہم نے کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دے رکھا ہے. ہم نے اقوام متحدہ میں پاکستان نے 70 سالوں سے یہ کیس لڑا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. ہم نے یہ ہماری انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ ہم کشمیر کو متنازع قرار کر دلوائیں, لیکن ہم نے اپنی پوری ایفرٹ رکھ کے کشمیریوں کی قربانی کی وجہ سے آج کشمیر دنیا بھر میں ایک متنازع ٹیریٹری ہے. 70 سالوں سے قربانیاں دی جا رہی ہیں اس امید کے ساتھ کہ اگر یہ متنازع نہیں ہو اور خدا نخواستہ پاکستان اس کے اوپر مہر لگا دے, اس کو غیر متنازع اور پھر کہیں گے انڈیا سے بات کریں گے تو کشمیریوں کے حقوق کبھی بھی نہیں مل سکتے. اسی طرح سے کبھی چیزوں کو درست کرنے کے لیے متنازع رکھنا بہت ضروری ہے. اگر میں نے مثال دے دی کہ کشمیر ہم نے 70 سالوں سے متنازع رکھا ہوا ہے, اس مردم شماری کو متنازع رکھو. تم نے کوئی کام صحیح نہیں کیا ہے. عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب, آپ کی کیبنٹ نے مہنگائی کا بم گرا دیا, بے روزگاری کا بم گرا دیا, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. ہم آپ سے گلہ نہیں کرتے, لیکن کراچی کی گنتی پوری کرو, کراچی کی گنتی صحیح کرو. آپ کو کراچی کے لوگوں نے
जैसे भी माने या ना माने आपको मैंडेट दिया था, ये आखिरी चीज थी जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता था कि आप ये काम करोगे, लेकिन आपने ये काम कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं आज बबान के तौल कहना चाहता हूं, अगर ये अवाम का जम्मे गफीर, अगर ये 5 घंटों से बनने वाली इसराइली को देखकर कराची के माओं के, यहाँ माएँ भी हैं, यहाँ बेटियां भी हैं, यहाँ बहनें भी हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ हर नौजवान भी है, हर जुबान वाला है, अगर आपने हमारी इस जायज बात को नहीं माना तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुस्तफा कमाल और उसके साथ कराची के लोग, हम इस कॉज के लिए, अपने आप को गिनवाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उस आखिरी हद में हमारी जान भी जाए, हम अपनी जिंदगी पूरी करवा कर रहेंगे, इस पर समझौता नहीं करेंगे। इस पर बोलो कराची वालों तैयार हो, बोलो तैयार हो। अगर ये हुक्मरान, झंडे नीचे करो, अगर ये हुक्मरान अगर हमें गिन नहीं सकते सही तो हमें नहीं जीना, हमें ऐसे नहीं जीना। हम ऐसी जिंदगी पर कि मेरे अपने मुल्क में मुझे मेरी रियासत मुझे गिनने से सही मुझे मेरी रियासत सही गिनने से डरे, मुझे सही गिन नहीं सके, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मुस्तफा कमाल को ऐसी जिंदगी नहीं जीनी कि मेरी रियासत मेरी हुकूमत मुझे गिनने से डरे। अगर आज तुम क्या हुकूक दोगे कराची के लोगों को, तुम कैसे पानी दोगे, तुम कैसे दवा दोगे, तुम कैसे तालीम दोगे, तुम कैसे रोजगार दोगे, तुम कैसे बिजली दोगे, तुम कैसे ट्रांसपोर्ट दोगे, तुम कैसे NFC अवार्ड दोगे, तुम हमें कुछ भी फिर सही नहीं दोगे। अगर तुम हमें गिन नहीं सकते सही तो तुम हमें कुछ भी फिर सही नहीं दोगे। हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीना, मुस्तफा कमाल को ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी कि जहां पर मेरे अपने मुल्क में मुझे हुक्मरान, मेरी रियासत मुझे गिनने से डरे। वो शहर जो आपको 70% आमदनी कमा कर देता है, आज उस शहर में हम सही गिनने से भी कासिर हैं अपने लोगों को। ए हुक्मरानों, फिर कल को तुम जब ये शहर के नौजवान इस फ्रस्ट्रेशन में, इस ज्यादती पर कल कोई हथियार उठाएगा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको दवा नहीं मिलेगी, उसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं, तो कल को फिर कोई हथियार उठाएगा, तुम आ जाओगे बंदूकें लेकर कि हमने दहशतगर्द मार दिया है, हमने दहशतगर्द पकड़ लिया है, तुम आ जाओगे ऑपरेशन करने। अरे तुम कल के दहशतगर्द आज बना रहे हो, तुम कल के दहशतगर्द आज बना रहे हो। अपने फैसलों पर नजरसानी करो, इससे छोटा और कोई मुतालबा हो नहीं सकता। मैं नहीं कहता कि तुम अभी मर्दमशुमारी दोबारा करवाओ। ये जो लोग, अभी मैं आता हूं उसके ऊपर, ये जो राग दे रहे हैं कि हम मर्दमशुमारी दोबारा जल्दी करवा देंगे, करवाते रहना। तुम एक कौंसलर का इलेक्शन नहीं करा सके 2.5 सालों में, तुम मर्दमशुमारी क्या करवाओगे? तुम नहीं करवा सकते। जब करवाना तब करवाना। ये जो काम किया है इसको मंजूर करने का, हम इसको नामंजूर करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। पहले इसको रिजेक्ट करो, पहले इसको डिस्प्यूटेड करार दो, पहले इसको मुतनाज़ा करार दो, फिर आगे की बात होगी। ए कराची के लोगों, इस कराची की पार्टी, दोनों पार्टियां आज वफाक में बैठी हैं। इस कराची में की दोनों पार्टियां, एक MQM है, एक PTI है, दोनों वफाक में बैठी हैं। दोनों ने कराची की नस्लों के लोगों की नस्लों का सौदा किया है। ये MQM के पास आज इतनी ताकत है कि अपनी 7 सीटें हुक्मरानों से अलग करें तो ये हुकूमत तख्तों पे आ जाएगी, ये बैठ जाएगी। आज उनका वजीर, वफाकी वजीर,
दो वजीर सिर्फ बैठकर असेंबलियों में और कैबिनेट में बैठकर सिर्फ एतराजी नोट लिखकर वो उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करवा रहे हैं कि पहले की सारी मीटिंगों में आ गई सबकी फाइलें, इन्होंने खुद से इसकी मंजूरी दी है। किन्होंने मंजूरी दी है? एमक्यूएम के वजीरों ने इसकी मंजूरी दी है, उसकी सारी डिटेल आ गई और उन्होंने कैबिनेट में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ एतराजी नोट लिखकर आज वो इसको अप्रूव करवा कर बैठे हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि करप्ट हैं, हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, हर किसी रॉ के एजेंट हैं। आज हुकूमत छोड़ेंगे, ये इमरान खान कल उनको बंद कर देगा। इनका मेयर करप्ट है, इनके लोग करप्ट हैं। आज ये हुकूमत छोड़ेंगे, कल ये नैब के लेकर आ जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपने आप को जेल से बाहर रखने के लिए कराची की मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हारे बच्चों का सौदा कर दिया इन लोगों ने। बोलो, इनका इंतसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो, इनसे हिसाब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बोलो। तो बस सुनो मेरी बात। तो इन्होंने इसका सौदा कर दिया है, अब क्या ड्रामे करते हैं? अब कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इस मसले को लेकर। अबे बगैर तो पहले एक मसले को खुद अप्रूव कर रहा है, पहले मसले को बना रहा है, उस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अबे तेरे वजीर बैठे हुए हैं वफाकी कैबिनेट में, अगर तेरे वजीर उसको रोक देते तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती। खुद इस नाजायज मर्दमशुमारी को अप्रूव कर रहा है और फिर बाद में कोर्ट में जाने के ड्रामे कर रहा है। कोर्ट से कितने फैसले हुए आज तक? कितना इंसाफ मिला है पाकिस्तानियों को कोर्ट में? नहीं मानते हम तुम्हारी ड्रामेबाजी, हम नहीं मानते। खालिद मकबूल, मैं बता चुका हूं कि तुम रॉग एजेंट हो, तुम्हारे पास एक पार्टी दे दी गई है। तो आज जो रॉग एजेंट पकड़े जा रहे हैं, उन्होंने जीआईटी में तुम्हारा नाम लिखाया है कि तुम वो आदमी हो जो इनको इंडिया लेकर इन मासूम माओ के बच्चों को इंडियंस के हवाले करने वाले तुम हो, तुम्हारा नाम जीआईटी में है। तुम एक मिनट एमक्यूएम के लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो हुकूमत से बाहर रहे, गिरफ्तार हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, इनका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने क्राइम को बचाने के लिए मेरी नस्लों को इन्होंने बेच दिया है। आप ये शहर लावारिस नहीं है, अल्लाह ताला ने पीएसपी के नौजवानों को इस शहर की बका के लिए और पूरे पाकिस्तान की बका के लिए खड़ा कर दिया। बोलो तैयार हो। आगे सुनो, मेरे कराची के लोगों, पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब आ रहा था। कैसे कि ये जो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर लोग जागीरदारों के वडेरों के चुंगल से निकलकर शहरों में शिफ्ट हो गए। आकर शहरों में उनकी गिनती अगर पूरी होती तो शहरों में उनके हिसाब से सीटें एलोकेट होती। कराची वाहिद शहर है पाकिस्तान का, किसी सूबे में इतना बड़ा शहर नहीं है कि उस सूबे की आबादी का 50% आदमी एक शहर में रहता हो। ये कराची है जहां पर सूबे सिंध की आबादी का 50 से 55% इंसान इस शहर में रह रहा है। यहाँ फर्क जुबान बोलने वाला रह रहा है। अगर हमारी गिनती पूरी होगी और उस गिनती पूरी होने के बाद हमारी जब नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की सीटें उसी सही मर्दमशुमारी के हिसाब से एलोकेट होंगी तो सिंध की 55% सीटें सिर्फ कराची से होंगी। फिर जो कराची जीतेगा वो सिंध के हुक्मरान बनेगा, वो सिंध की हुक्मरानी करेगा। ये है असल मसला। फिर
अगर ये गिनती सही हो गई फिर किसी बाप का बेटा लीडर नहीं बन सकता, फिर उसका बेटा या उसकी बेटी लीडर नहीं बन सकती। एक खामोश इनकलाब आ रहा है। जागीरदारों के चुंगल से, वडेरों के चुंगल से, खानदानी सियासत के चुंगल से निकलकर लोग शहरों में आ गए हैं। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। इस खामोश इनकलाब को मत रोको, इस खामोश इनकलाब को बर्पा होने दो। इस सिंध में, खास तौर पर इस सिंध में इनकलाब आ गया है कि सिंध के शहरों की आबादी सिंध के गोठों की आबादी से 70% ज्यादा है। 70% लोग शहरों में आ गए हैं, 30% गांव के देहातों में है। लेकिन आज सिंध की जो नुमाइंदा, हुकूमत की नुमाइंदा जो लोग हैं वो 80% रूरल एरिया से जीत कर आते हैं। ये पुरानी मर्दमशुमारी के हिसाब से आप हमें सही गिन लोगे, 55% सिंध का इंसान कराची में रहता है। अगर आज 44 सीटें हैं कराची की तो हमें सही गिनोगे तो 80 सीटें सिर्फ काउंसिल असेंबली की कराची से होंगी। फिर जो कराची जीतेगा वो हुक्मरानी करेगा सिंध में। फिर कराची की खिदमत करनी पड़ेगी, फिर शहरों की खिदमत करनी पड़ेगी। वरना अगर यहाँ पर खिदमत नहीं की तो लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे। यहाँ पर तुम कराची के लोग बेचारे गरीब हारियों की तरह अपने बच्चों के साथ तुम्हारी निजी जेलों में बंद नहीं होंगे। अपने आप के ऊपर भैंस चोरी के FIR कटवा कर सालों तक महकूम नहीं रहेंगे। यहाँ पर मीडिया आजाद है, यहाँ पर पार्टियां मुतहर्रिक हैं और यहाँ पर पाक सरजमीन पार्टी है। एक भी मजलूम को खराश नहीं आने देगी, एक भी मजलूम को खराश हम नहीं आने देंगे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमने देखो ये तुम्हारे इस रैली की धमक इतनी थी, इतना खौफ तारी था हुक्मरानों पर कि कल गवर्नर को बुला लिया अपने हेडक्वार्टर पे, वफाकी वजीर को बुला लिया, आओ तस्वीर खिंचवाएं। ये शहर वालों में गुस्सा बढ़ रहा है। MQM वालों, PTI वालों, तुम्हारी ड्रामेबाजियों का वक्त खत्म हो गया। कराची जाग गया है, तुम्हारी ड्रामेबाजियों का वक्त खत्म हो गया है। कराची जाग गया है। कराची का तुमने सौदा कर दिया। तुम खुलकर सामने आ गए हो। अब तुम्हारा हिसाब होगा, अब तुम्हारा यौम हिसाब है। मैं इमरान खान साहब को मैंने कह दी बात शुरू में, देखो मैंने इमरान खान साहब, मैंने आपको एक दफा भी सिलेक्टेड नहीं कहा। इमरान खान साहब, मैंने आपको एक दफा भी नाअहल नहीं किया, नाअहल नहीं कहा। इमरान खान साहब, हमारी सारी शिकायतों के बावजूद मैं जाकर PDM के प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा नहीं हुआ। मैं उनके स्टेज से जाकर मैंने PTI के हुक्मरानों को गालियां नहीं बकी हैं, इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है सारी तबाही बर्बादी की। वो कैसे इनकलाब बर्पा करेंगे? उनके खिलाफ इनकलाब बर्पा होना है। इसलिए हमने PDM का साथ नहीं दिया। इमरान खान साहब, अगर आपको किसी ने गलत ब्रीफ किया है कि इसके कराए बगैर, इसको मंजूर किए बगैर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते, तो जरा अपने अकल को टटोलो। 2018 के इलेक्शन भी इसी पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर हुए हैं, जबकि नई मर्दमशुमारी हो चुकी थी। अगर वाकई आपको बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं तो पुरानी मर्दमशुमारी पर एक इंतखाब और करा लो, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन और करा लो। लेकिन इस जाली मर्दमशुमारी को मंजूर करने की हिमाकत ना करो, इसकी कोशिश ना करो। इमरान खान साहब, आप इस पे यू टर्न लो, मैं आपके एक यू टर्न पे भी आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगा। तुम्हारे सारे यू टर्न जायज है, एक यू टर्न लो। इस फैसले को
इस फैसले को फौरन से पेशतर, इस फैसले को फौरन से पेशतर अंडू करो। और मैं ये बता देना चाहता हूं हुक्मरानों को कि हमने ये फैसला कर लिया है कि इस मसले के ऊपर हम किसी भी हद तक जाएंगे, अपने आप को गिरवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगर तुम हमें सही गिन नहीं सकते तो हमें एक एक गोली मारो, हमारी जान ले लो, लेकिन मैं अल्लाह के आगे मरने के बाद मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता इस तुम्हारी हरकत की वजह से अगली नस्लों पर जो जुल्म होना है। अगर मैं खामोश रह गया तो उसके ऊपर जो मेरी अगली नस्लों पर जुल्म होगा उसका अजाब हमारी कब्रों पे उतरेगा कि तुझे इंसान बनाया था, अक्ल शऊर दिए थे, तू खामोश क्यों रहा। अब कराची और पीएसपी वाले खामोश नहीं रहेंगे, हम इस पे आखिरी हद तक जाएंगे, हम इस पे आखिरी हद तक जाएंगे। गजब खुदा का तुम कुछ नहीं हमें दे रहे, हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। और याद रखो, आज तुम्हें मैं बताकर जाना चाहता हूं, ये पीपल्स पार्टी जो कि सिंध की हुक्मरान जमात है, इसको ये जाली मर्दमशुमारी सूट करती है। ये आकर लोगों के सामने शोर करेंगे, कभी भी इसको सही कराने की जेन्युइन कोशिश नहीं करेंगे। अगर ये जाली मर्दमशुमारी सही हो गई तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा हमेशा के लिए। ये इनको पता है, ये कभी भी याद रखो। ऐ कराची वालों, मेरी बात याद रखो, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ड्रामों में मत आना, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ड्रामों में मत आना। ये पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि ये जाली मर्दमशुमारी सही हो। ये नूरा कुश्ती है इनकी नूरा कुश्ती है। इन्होंने अगर आज इनके पास सिंध की हुक्मरानी है, आज ये पीटीआई की वफाकी हुकूमत चली पीपल्स पार्टी की वजह से रही है। मैंने नहीं कही थी ये बात पहले, मैंने कही थी ये बात पहले कि ये पीपल्स पार्टी है जो वफाकी हुकूमत को चला रही है। आज अगर इमरान खान की इस वफाकी हुकूमत को जो पीपल्स पार्टी चला रही है, ये आज असेंबलियों से बाहर आए, ये हुकूमत 1 घंटे में गिर जाएगी। इनको ये सूट करती है ये बात कि आज जो फैसला हुआ है, इनको ये सूट करती है ये बात कि कराची की गिनती सही ना गिनी जाए, इसलिए कि ये खुद जालिम हुकूमत है। इन्होंने 13 सालों से जुल्म किया है, 8,342 अरब रुपए 10 सालों में खर्च कर दिए हैं। और सिंध दुनिया में इंसानों की रहने की सबसे बदतरीन जगह है। हम इस जुल्म के निजाम का खात्मा चाहते हैं। हम अवाम की हुक्मरानी अवाम की दहलीज पर लेकर आना चाहते हैं। इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म और 4 वज़ीर आला के पास पूरे पाकिस्तान की दौलत है, वो नीचे नहीं देते। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, लेकिन उनके 56,000 कौंसलरों को इसी हुकूमत ने निकाल दिया है। एक दफा नहीं कहते वो कि इनको क्यों निकाला, क्योंकि हमारे हुक्मरानों का माइंडसेट अपने आप को ताकत देने के अलावा नीचे अपने लोगों को भी ताकत नहीं देना चाहते, अपने लोगों को भी ताकत नहीं देना चाहते। पाक सरजमीन पार्टी आवाम को ताकत देना चाहती है, गली में इख्तियार लाना चाहती है। गली मोहल्लों में जो गली मोहल्ले के मोहल्लों के मसाइल है, चाहे कोई भी रहने वाला हो, वहां पर उनके वसाइल पाक सरजमीन पार्टी उन्हीं गलियों में लेकर आना चाहती है। हमारे अवाम ने हमारी बात मान ली है, अल्लाह ने हमारी बात दिलों में उतार दी है। जहां ज्यादती है, जुल्म है, पाक सरजमीन पार्टी पूरे पाकिस्तान में फैलती चली जा रही है। मैं हुक्मरानों को बहुत आराम से, बहुत तमीज से, बगैर जज्बाती हुए ये कहता हूँ, छोड़ दो, तुम सही मर्दमशुमारी कराओगे, तुम करा नहीं सकते, लेकिन तुम इस गलत मर्दमशुमारी को जो तुमने सही किया है, इस फैसले को वापस लो, इस फैसले को वापस लो। अगर तुमने ये फैसला वापस नहीं लिया तो फिर कराची के ये सारे लोग हुक्मरानों को ढूंढ कर अपने आप को गिनवाएंगे।
پھر وہ اپنے آپ کو صرف گنوائیں گے نہیں، پھر یہ کراچی کی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں بیک وقت احتجاج نہیں ہوگا، پھر یہ ہم خاموشی سے امن سے ریلی یہ پریس کلب پر لے کر نہیں آئیں گے، ہم جہاں جہاں سے آئے ہیں اسی علاقے میں بیٹھ جائیں گے اپنی آخری سانسوں تک، پھر کراچی بند ہوگا، پھر حکمرانوں تمہارا چلنا پھرنا بند ہوگا۔ ہم کچھ نہیں کہہ رہے، بس اس جعلی مردم شماری کو جس کو چیف جسٹس پاکستان کہہ چکا ہے کہ یہ 3 کروڑ سے کم کی آبادی نہیں ہے، اس کو ختم کرو۔ اگر کسی کو جان مصطفیٰ کمال نے چیف جسٹس پاکستان کو لیٹر لکھا ہے، ہم آج سے 3 سال پہلے عدالت میں گئے، انہوں نے اس عدالت چیف سپریم کورٹ نے انہوں نے اس کو ایک مشترکہ مفادات کی جو کمیٹی ہے وہاں پر ہماری اپلیکیشن بھجوائی، تو ہیئرنگ اس کی ہوئی آج سے 3 سال پہلے۔ ہم سپریم کورٹ میں جانے والے اس مردم شماری پر پہلی وہ پارٹی ہے۔ ابھی بھی میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا ہے کہ آپ چیف جسٹس پاکستان صاحب، آپ ہر مسئلے پر جو آج سے کچھ دن پہلے بڑا افسوسناک واقعہ خیبر پختونخوا میں ہوا کہ ایک مندر کو کسی نے گرا دیا، جلا دیا، اس کے اوپر آپ نے سو موٹو ایکشن لیا۔ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں کہ مائنورٹی جو ہے ہماری، اس کے اوپر آپ نے ایک اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اے میرے چیف جسٹس پاکستان صاحب، پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ اگر کراچی کو صحیح گن نہیں سکیں گے تو کراچی میں افراتفری پھیلے گی، کراچی میں دہشت گردی پھیلے گی، کراچی میں بیرونی طاقتیں انوالو ہو کر یہاں کی محرومیوں کو ایکسپلوائٹ کریں گے۔ خدا را پاکستان کو بچا لیجئے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا حکومت میں کوئی نہیں ہے، یہ حکومت نہیں سن رہی ہماری، آپ ریاست کے ادارے ہیں، آپ اس جعلی مردم شماری کے اوپر 100 موٹو ایکشن لے لیجئے پلیز۔ آپ چیف جسٹس پاکستان ہیں، آپ کو اللہ کے آگے جواب دینا ہے، اس منصب کو کا حساب دینا ہے۔ اے چیف جسٹس پاکستان صاحب، اس پہ آپ خدا کے واسطے 100 موٹو ایکشن لیجئے، آپ کچھ نہ کریں، اس پہ 100 موٹو کا نوٹس کر کے آپ صرف کراچی کا نادرا سے، صرف کراچی کا نادرا سے صرف ریکارڈ منگا لیں کہ نادرا سے پوچھیں کہ کراچی میں کتنے لوگوں کو شناختی کارڈ جاری کیا ہے۔ نادرا کا ریکارڈ بتائے گا کہ کراچی میں انہوں نے 2.5 کروڑ سے زیادہ صرف شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں۔ جب نادرا کے پاس شناختی کارڈ کراچی میں 2.5 کروڑ سے زائد ہیں تو میری آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صرف پولنگ لسٹ منگا لیں الیکشن کمیشن سے الیکٹرانک آپ لسٹ منگا لیں۔ یہ جو لسٹ ہوتی ہے، یہ جو پولنگ یہ جو ووٹر لسٹ ہے، آپ ڈسٹرکٹ سینٹر کے ووٹر لسٹ کو منگوا لیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹر میں ایسے جیسی جگہ ہیں جہاں پر مردم شماری میں لوگوں کی تعداد کم اور ووٹر لسٹ میں ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اے کراچی والوں، اے پاکستان والوں، بتاؤ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ووٹر لسٹ میں ووٹر زیادہ ہیں اور مردم شماری میں بندے کم ہیں؟ بندے نہیں ہیں، ووٹر لسٹ میں ووٹر کا نام ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اے چیف جسٹس پاکستان صاحب، 100 موٹو ایکشن لو۔ دیکھو کراچی بہت خون دیکھ چکا، کراچی بہت ماں نے اپنے نوجوانوں کے لاشیں دیکھ لیے۔ خدا کے واسطے ہمیں اور دیوار کی طرف مت دھکیلو، ہمیں سکون سے پاکستان کی خدمت کرنے دو۔ ہم کچھ نہیں مانگ رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں ہمیں گننے کا اپنے آپ کو گنوانے کا تو ہمیں حق دو۔ ہم کیسے بدنصیب پاکستانی ہیں جو پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح گنوا نہیں سکتا۔ یہ ریاست، یہ حکومت ہمیں صحیح گننے سے ڈرتی ہے، ہمیں صحیح گننے سے 70 سالوں کے بعد ہمیں صحیح گننے سے اجتناب برتتی ہے۔
सारे हमने जुल्म बर्दाश्त कर लिए, इस जुल्म को बर्दाश्त मुस्तफा कमाल इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मैं खामोशी से इस जुल्म को सह गया तो मेरी 70 नस्लें, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। आइंदा आने वाली 70 नस्लें आपस में लड़ रही होंगी, मर रही होंगी, फिर पाकिस्तान में कभी भी अमन सुकून चैन नहीं आ सकता। इसलिए हम इस कौस के लिए, अपने आप को गिनवाने के लिए हम आखिरी सांसों तक जिद्दोजहद करेंगे। कोशिश करो कि हमें कोई ऐसा रास्ता इख्तियार ना करना पड़े जो वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। हम अपनी आखिरी सांसों तक जाएंगे, हम आखिरी सांसों तक जाएंगे। हम इस पर पीछे नहीं हटेंगे, हम इस पर पीछे नहीं हटेंगे। बोलो कराची वालों, तुम्हें ये जाली मर्दमशुमारी मंजूर है कि ना मंजूर है? मंजूर है कि ना मंजूर है? हमारी गिनती हुक्मरानों, हमें गिनने से मत डरो। हुक्मरानों, हमें गिनने से मत डरो। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं, हमसे ही पाकिस्तान चल रहा है। इमरान खान साहब, इससे मैंने इससे ज्यादा और तहम्मुल बर्दाश्त और सब कुछ सारे जुल्म सहने के बावजूद भी हमने आपके लिए वो अल्फाज अदा नहीं किए कभी जो तमाम पार्टियां करती हैं, जो तमाम लीडरान करते हैं। हम आपको सिलेक्टेड नहीं कहते, हम आपको नाअहल नहीं कहते। आप इस बात का सबूत दें कि आपको कराची के लोगों का दर्द है। आपको जिसने भी ये समझाया है, आपकी यहाँ की लीडरशिप, उसको रखने के बाद आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये जो पीटीआई की यहाँ की सिंध की लीडरशिप है, उसके रहते हुए इमरान खान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये आपके साथ नजर में नहीं आएंगे, और उस पर सोने पे सुहागा। चोरों को आपने साथ मिलाया हुआ एमकेएम वालों को, जिन्होंने हर किसी का काम लगाया। आज जो आप ये जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ इतनी कैंपेन चला रहे हैं, इनको कल एमकेएम वालों को वैसे मिलेगा नहीं मौका, लेकिन इनको कल जरदारी ने 2 वज़ारतें ऑफर की, ये उसके साथ भी वजीर बनने के लिए तैयार होंगे, ये उसके साथ भी। और इमरान खान साहब, आपकी शान में तबर्रे पड़ रहे होंगे। किन लोगों के चक्करों में आप अपनी आकबत खराब करते हो? इमरान खान साहब, इस कराची की गिनती को सही करवाओ और अपने कैबिनेट के फैसले को वापस करो। अगर ये नहीं हुआ, मैं कुछ दिनों तक इंतजार करूंगा हुकूमत के रवैये का, फिर हम इसके ऊपर अगली कॉल देंगे। और फिर अगली कॉल इतने आराम से हजारों की तादाद में, इतनी माएं बहनें, हजारों की तादाद में बुजुर्ग, और ये जम्मे गफीर पूरी रैली, उसका कोई आखिरी सिरा नजर नहीं आ रहा था। हमारे पास ना वजीर है, ना वजीर आजम है, ना पैसे हैं, ना सरकार है, फिर भी आवाम आज पीएसपी के साथ है। हम फिर अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे और आखिरी सांसों तक इसकी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मेरे साथियों, तुम्हें शाबाश है, तुम पैदल चलते हुए आए हो वहां से। मेरे कारकुनों, मेरी माँ बहनों, तुम्हें शाबाश है, तुम पैदल, मेरी मजबूरी है, मुझे तुमने ट्रक के ऊपर तुमने मुझे खड़ा कर रखा था। मुझे वहां से उतर, मुझे साथियों ने कहा कि आपने इधर से उतरना नहीं है, मैं तुम्हें देख रहा था। मेरा ये मानना है, देखो मुस्तफा कमाल तुम्हें पैदल इसलिए नहीं चलवा रहा कि उसको प्रोटोकॉल चाहिए तुम्हारा साथ लेकर, उसको पैसे चाहिए, उसको वजीर आजम बनना है। मुस्तफा कमाल तुम्हें इसलिए साथ लेकर चल रहा है कि उसको इस कराची से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कश्मीर तक एक मासूम माँ बहन बेटी की फरियादों को पूरा करना है, उसकी जिंदगियों में बेहतरी लेकर आनी है, ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे नौजवानों, तुम्हारा ये पैदल चलना, तुम्हारी ये जिद्दोजहद, खुदा की कसम इससे बड़ा कोई जहाद नहीं है, इससे बड़ा कोई कारे खैर नहीं है। रब को हमने दिखा दिया, ऐ रब तूने हमें जितनी जान
قدرت دی ہے, طاقت دی ہے. دیکھ تیری مخلوق کی بہتری کے لیے ہم حکمرانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے, لیکن ہم نے تیری رضا کی خاطر ہم مظلوموں کی آواز بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. یا تو اب ان حکمرانوں کو نصیحت کر, یا تو تم حکمرانوں کو سیدھا رستہ دکھا. اگر یہ سیدھا رستہ نہیں دیکھتے تو ان کو نیست و نابود کر, پھر ان کو نیست و نابود کر. تو میری ماں, بہنوں, بزرگوں, نوجوانوں, سلام ہے تم پر, تمہیں آفرین ہے. تمہارے اس جذبے کے آگے اب پاکستان میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. تمہارے اس جذبے کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ جذبہ پاکستان میں کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. شاباش ہو تم پر, آفرین ہو تم پر. خوش رہو, آباد رہو. اگلی کال کا انتظار کرو, تیاری کرو. اگر حکمران نہیں مانیں گے اگلی کال دیں گے اور وہ اس سے مختلف ہوگی. میں اس کو بھی راز رکھتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایسا کریں گے کہ ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد.